থাকুক থাকুক, 1 মিনিট কথা বলছি। উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তালেবে ইলমদের বিশেষ করে। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক ওয়া বিল আখিরাতি হুম ইউকিনুন। হেদায়েত প্রাপ্ত জামাত, মুমিনের জামাত, ঈমানের জন্য শর্ত হইল যাহা কিছু আপনার উপরে নাজিল হয়েছে, নাজিল করা হয়েছে, ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক, যা পূর্ববর্তী নবীদের উপরে নাজিল হয়েছে, এই দুটার উপরে ঈমান আনা জরুরি, ফরজ। তাহলে উলাইকা হুমুল মুহতাদুন মুফলিহুন। এখানে ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক বলছেন, ওয়া মা উনজিলা মিন বাদিক বলেন নাই। কেন? রাসূলের পরে আবার কোন নবী আসবে? নবীর পরে নবী নাই, তা মিন বাদিক বলার কোন সুযোগ রাখেন নাই আল্লাহ পাক। অথচ অতীতের সকল আম্বিয়া কেরামের উম্মতের জন্য শর্ত ছিল মা উনজিলা মিন ক্বাবলিকা ওয়া মা উনজিলা মিন বাদিক, উভয়ের উপরে ঈমান আনতে হবে। আর উম্মতে মুহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো ক্বাবলিক পর্যন্ত, বাদিক নাই। তাই কোরআন স্টার্ট হয়েছে খতমে নবুয়তের মাসলা দিয়ে। এই জন্য আজকে আমাদের আকাবিরিল্লাহ খতমে নবুয়তকে রক্ষা করার জন্যে, এটা নিয়ে যারা উল্টা সিধা করতেছে কাদিয়ানি জামাত, তাদের কুফরি ফতোয়া লাগায়া এই দেশ থেকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেওয়ার মেহনত করে গেছে। কেউ করে নাই অতীতের কোন সরকার, কারণ কেউ নবীর মহাব্বতে আসে নাই, গদির জন্য আসছে, টাকার জন্য আসছিল। আমরা বলি 5 আগস্টের নতুন স্বাধীনতার পরে ইতিহাস যা রচনা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ যতদিন আপনারা জীবিত থাকবেন, উলামায়ে দেওবন্দ থাকবে, কওমি মাদারিস থাকবে, আকাবিরিন থাকবে, জালেমের পতন হয়েছে, এবং এমন ব্যক্তি, এমন দল সরকার গঠন করতে হবে যারা মুসলেকা দিবে। সরকার গঠন করলে পার্লামেন্টে গিয়া কাদিয়ানি থেকে কাফের ঘোষণা দিবে। এটা সঙ্গে একমত আছেন কিনা সবাই? ইনশাআল্লাহ। আবার এটা কি আরেকটু এদিকে আসবে? হ্যাঁ, আসে না? পড়ো পড়ো, তুমি পড়তে থাকো। আল্লাহ, এটা 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 তুমি, আহা, এটা আরো সামনে যত আসতে পারো। এই তো, কেন এত কষ্ট দিচ্ছ আমাকে? হ্যাঁ বলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السالكين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى العلماء المحدثين السابقين واللاحقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول جميع طلاب التكميل في الحديث بالجامعة الإسلامية الأحمدية قصوى نربي المجلد الأول من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى قراءة وإجازة عن أستاذنا الشيخ المحدث الكبير المفتي محبوب الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ نصير أحمد خان رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. حاوى عن الأستاذ الشيخ الجليل العالم الفاضل المفتي حفظ الرحمن صانه الله عن الآفات والشرور. حاوى عن الشيخ المحدث الماهر في علم الظاهر والباطن الشيخ مصطفى المحمودي طال الله بقاه فينا. حاوى عن الأستاذ مصلح الأمة قامع البدعة الشيخ بشير الله طال الله ذله علينا. كلهم قالوا: حدثنا وأجازنا شيخ الحديث العلامة عبد العزيز نظر الله مرقده وجعل الجنة مثواه. حاوى أيضا قال أستاذنا الشيخ جامع المعقول والمنقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن تعالى الله بطول حياته حصلت للقراءة والإجازة عن الشيخ عبد القيوم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. ونرفي المجلد الثاني عن الأستاذ الماهر في التعليم والتربية الشيخ ثناء الله بارك الله في حياته. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ تراب علي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ عبد القيوم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات قاسم النبوطبي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ عبد الغني المجددي والحنفي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ الشاه إسحاق الدهربي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ الشاه عبد العزيز الدهربي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ
مسند الهند الشهري قلنا المحدث الذهبي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي والمدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ إبراهيم الكردي والشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ السيد أحمد بن محمد القشاشي والمدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناقي ثم المدني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى ये जुबैदी नहीं है, जबीदी है. زبيدي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهرابي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى قال حدثنا وأخبرنا فضيلة الشيخ إمام الهمام حافظ الدنيا الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي والبخاري واليماني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم সবাই পড়ি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সবাই পড়ি সবাই সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। সময় খুবই সংক্ষেপ। মুবারক মজলিস, মুবারক অত্যন্ত পূর্ণর মজলিস, হাদিসের মজলিস, কোরআন সামাআতের মজলিস। এই মজলিস কায়েম করেছিলেন সর্বপ্রথম পৃথিবীতে জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর রাসূলের জবান থেকে হাদিস শুনেছিলেন, পড়েছিলেন সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরাম। আজ দুনিয়াতে রাসূলও জীবিত নাই, সাহাবারাও নাই। সাহাবাদের পরবর্তীতে তাবেঈন, তবে তাবেঈন, ধারাবাহিক সিলসিলা আস্তে আস্তে আজ কসুয়া মাদ্রাসার দাওরা হাদিসের মাশায়েখ যারা আছেন, উস্তাদ যাদের নাম পড়া হইল, ওনাদের পর্যন্ত এসেছেন। তারা গোয়াকে যেমন নবীজির স্থানে বসলেন, ছাত্ররা যেমন সাহাবাদের স্থানে বসলেন। যেমন শব্দ মনে রাখবেন, যেমন যেমন কাআন্নাহুম। আর যারা আজকে বসছেন নিচে, চারপাশে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি সব জায়গায় বলি, যদি আপনার নিয়ত খালেস থাকে, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, ইমাম বুখারী বলে দিয়েছেন প্রথমে। এই নিয়তে বসেন। জীবনে রসুল দেখি নাই, এলেমও শিখতে পারি নাই, আলেম হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই। এই মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠানে আসি, যখন হাদিসের ক্লাস হয়, রসুলের মহব্বতে, আল্লাহ পাকের মহব্বতে, হাদিসের মহব্বতে ছাত্র হওয়ার নিয়ত করে আপনারা যারা বসে আছেন, ছোট বড়, আলেম নন আলেম, আল্লাহ পাক মেহেরবানি করলে আমাদের সকলকেই হাদিসের ছাত্র বানাইতে পারেন। সবাই আমরা হাদিসের ছাত্র। আর হাদিসের ছাত্র হইলে একদম কথা বলা যাবে না, আওয়াজ করা যাবে না, মোবাইল ধরা যাবে না। অল্প কিছুক্ষণ, আধা ঘন্টা টাইম, মানে কত আছে আমাদের টাইম? আজিমুস শান বুখারী শরীফ, এক নম্বর বৈশিষ্ট্য, এটা হাদিসের কিতাব। হাদিসের কিতাব আরো বহু আছে। আজকের জন্য বুখারীকে নির্বাচন কেন করা হইল? তার কারণ, হাদিস তো রসুলের। আমার নবীর থেকে ওনার বাণী, ওনার আমল, ওনার কর্ম, ওনার সমর্থন, ওনার জীবনী, ওনার সিরা, ওনার হালাত যাকে হাদিস বলে, আমি আপনি পাইলাম কোথায়? পাওয়ার জন্য মাঝখানে বিরাট সিরিয়াল আছে, বড় বড় বিখ্যাত এলেমের জাহাজ, বড় বড় মাশায়েখ, আল্লাহর ওলি, তাদের মাধ্যমে ওয়াস্তা দর ওয়াস্তা হইয়া হইয়া আমরা পাইছি। ঠিক না বেঠিক? এখন যাদের মাধ্যমে পেয়েছি সব মানুষ, কেউ ফেরেশতা না। আর দুনিয়াতে মানুষ সব এক সমান হয় না। এলেমে, আমলে, তাকওয়া, পরহেজগারি, কেউ ফার্স্ট ডিভিশন ফার্স্ট, স্টার মার্ক, আর কেউ ফার্স্ট ডিভিশন, আর কেউ সেকেন্ড ডিভিশন, কেউ থার্ড ডিভিশনও আছে। আছে না নাই? আপনার ছেলেরা যখন স্কুল কলেজে পড়ে, তাদের মধ্যেও এরকম শ্রেণীবিন্যাস আছে। হাদিসের রাবি যারা, যারা হাদিস আনছেন এই পর্যন্ত,
তাদের মধ্যে কিছু আছে স্টার মার্কওয়ালা মুমতাজ, কারা আছেন জৈয়দ জিদ্দানওয়ালা ফার্স্ট ক্লাস, কেউ আছেন জৈয়দ অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাস। সবই ভালো, সবই পাস, সবই মুহাদ্দিস, সবই আল্লাহওয়ালা, মাত্রায় ব্যবধান। ইমাম বুখারী এতটুকু করছেন, তিনি দেখেছেন যে হাদিসের সূত্রগুলা ইমাম বুখারী পর্যন্ত, ওনার পূর্বে রসুল পর্যন্ত, ইমাম বুখারীর থেকে যে ব্যক্তিগুলো রেজাল, আসমায়ে রেজালের ইতিহাসে সব চাইতে স্টার মার নিয়া পাশ করেছেন, এলেমে, তাকওয়ায়, বুজুর্গি, পরহেজগারি এতেবারে হিসাবে তাদের বাছাই করে করে তাদের হাদিসগুলাকে তিনি একত্রিত করছেন, নাম দিয়েছেন, কিতাবের নাম বুখারী শরীফ, আল জামু সহিহুল মুসনাদ আল মুখতাসার। তো সেই কিতাবটা আমরা পড়তেছি, কারণ এই কিতাবের রেজাল, রাবি যারা হাদিসের বর্ণনাকারী, তারা অন্য অন্য মজমুই কিতাব থেকে বুখারীর মজমুয়া রিওয়ায়াতের রেজালগুলো, ব্যক্তিগুলো অনেক সরস, অনেক ভালো নম্বরে পাশকৃত আল্লাহর কাছে। এই জন্য এটাকে আসাহু কিতাবিন বাদা কিতাবিল্লাহ বলা হয়। কোরআনের পরে দুনিয়ার মধ্যে কোনো মানুষের তরতিব দেওয়া সংকলিত এর থেকে সহি শুদ্ধ কোনো কিতাব পৃথিবীতে নাই। আরেকটা কথা, এতক্ষণ যাবৎ ছাত্রটা কি পড়লো, অনেকে মনে করেন, বিরক্ত হইতে পারেন যে ও কি পড়তেছে, কিচ্ছু বুঝতেছি না, কবে হাদিস পড়বে। সে এই রেজাল যাদের মাধ্যমে তারা হাদিস পাইছে, তাদের বাইসেরিয়াল রসুল পর্যন্ত নামগুলো সে বলছে। একমাত্র ইসলামের বৈশিষ্ট্য, পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মকর্ম নাই, কোনো দিন নাই। খ্রিস্টানরা তাদের মূল কিতাব ইঞ্জিল, তারও সনদ বয়ান করতে অক্ষম। সনদ বয়ান করবে দূরের কথা, ইঞ্জিলের আসল কিতাবটা পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে পেশ করতে পারে নাই দুনিয়াতে। সব অনুবাদ, আসল কিতাব নেই। ইহুদিদের আসল কিতাব তাওরাত নাই, সব অনুবাদ, আসল নাই। কিন্তু আমাদের ইসলামের বৈশিষ্ট্য, কিতাবুল্লাহ তো আছে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কিতাবুল্লাহ কোরআন শরীফের কোন জের, জবর, নোক্তা সামান্য পরিবর্তন করারও পৃথিবীর বুকে কারো শক্তি নাই। কিন্তু কোরআনের ব্যাখ্যার নাম হাদিস। আল্লাহ নবীকে আল্লাহ পাক পাঠাইছেন লিতুবাইয়িনা লিন-নাসি মা নুজিলা ইলাইহিম। কোরআনে যা কিছু আল্লাহ মানব জাতির জন্য নাজিল করেছেন তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জন্য। রসুল 23 বছর জীবনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা করেছেন, অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে সাহাবারা সংকলন করে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত পৌঁছাইতে আজ পর্যন্ত এসেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ইসলামের বৈশিষ্ট্য, আজকে মুফতি বশিরুল্লাহ সাহেব বলেন, মাহবুব সাহেব বলেন, হেফজুর রহমান সাহেব বলেন, যার নামে বলবেন, অন্য কোনো মাযহাব মুহাদ্দিসের কথা বলেন, শেখে যাত্রাবাড়ির কথা বলেন, হাটাদারির হুজুরের কথা বলেন, যত মুহাদ্দিস হাদিস পড়াবে সেই মুহাদ্দিস ওনার থেকে নিয়ে রসুল পর্যন্ত পুরা সূত্র সংরক্ষিত, সব রাবি সংরক্ষিত, এবং সব মুহাদ্দিসদের আল্লাহর রহমতে মুখস্থ আছে এই পর্যন্ত। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ইসলাম এতিম নয়, কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। ইন্না লাহু লা হাফিজুন, আল্লাহ পাক কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। কোরআন
আলফাজ মানি উভয়টার নাম, কোরআনের মানির নাম হাদিস। হাদিসকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমরা আল্লাহ নিয়েছেন। পৃথিবীর কোন শক্তি জাল হাদিস বানায়া বানায়া ইসলামকে বিকৃতি করতে চাইলে, যত কোরআনের অপব্যাখ্যা দিতে চাইলে, যত বাতিল দুনিয়ার মধ্যে আসবে, বেদাত আবিষ্কার করবে, শিরিক আবিষ্কার করবে, কেউ মুতাজিলা হবে, কেউ জাহামিয়া হবে, কেউ কাররামিয়া হবে, কেউ মুরজিয়া হবে, যত শিয়া হবে, খারেজি হবে, যত বাতিল মতবাদ দুনিয়াতে আসবে, কোরআন হাদিস বিকৃত করে প্রত্যেক বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করিয়া হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য একদল জামাত উম্মতে মুহাম্মদিয়া রাসূলের নায়েব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমি এখন সবক যেটা পড়াবো, আমার উস্তাদের নাম আল্লামা সাহবান মাহমুদ সাহেব, দারুল উলুম করাচির শেখুল হাদিস। পুরা বুখারী পড়েছে একজন। ইনি তাকি উসমানী, রফি উসমানী সাহেব আমার ওস্তাদ, দুইজন ওস্তাদ, ওনারই ওস্তাদ। তিনি পড়ছেন আল্লামা খায়ের মোহাম্মদ জালন্দরি থানবী সাহেবের আজল খলিফার কাছে। তিনি বলছেন ওনার ওস্তাদ আল্লামা ইয়াসিন সিরহিন্দির কাছে। তিনি বলছেন শেখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসানের কাছে। তিনি বলছেন কাসেম নানতবী রশিদ আহমদ গঙ্গুহির কাছে। তিনি বলছেন শাহ আব্দুল গানী মুজাদ্দিদির কাছে। তিনি বলছেন ওনার ওস্তাদ শাহ ইসাক থেকে। শাহ ইসাক বলছেন শাহ আব্দুল আজিজ থেকে। শাহ আব্দুল আজিজ বলছেন শাহ উল্লিউল্লাহ থেকে। শাহ উল্লিউল্লাহ বলছেন আবু তাহের কুর্দি মাদানী থেকে। উনি বলছেন ওনার আব্বা ইব্রাহিম কুর্দি থেকে। তিনি বলছেন আহমদ কোশাসির থেকে। তিনি বলছেন আব্দুল কুদ্দুস সেন্নাবি থেকে। তিনি বলছেন শেখ শামসুদ্দিন রামালি থেকে। রামালি পড়ছেন ওনার ওস্তাদ জাইনুদ্দিন জাকারিয়া আল আনসারি থেকে। তিনি পড়ছেন আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানি থেকে। আসকালানি পড়ছেন ওনার ওস্তাদ আবু তালিবিল হাজ্জার থেকে। আবু তালিবিল হাজ্জার উনি পড়ছেন ওনার ওস্তাদ শামসুদ্দিন, ওনার ওস্তাদ হোসাইন ইবনুল মুবারক আজ-জাবিদি থেকে। তিনি পড়ছেন ওনার ওস্তাদ আব্দুল আউয়াল ঈসা হেরবি থেকে। তিনি পড়ছেন ওনার ওস্তাদ আব্দুর রহমান ইবনে মুজাফফর দাউদি থেকে। তিনি পড়ছেন ওনার ওস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ সারাকসির থেকে। তিনি পড়ছেন ওনার ওস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে মাতার আল ফেরবরি থেকে। ইমাম ফেরবরি পড়ছেন ইমাম বুখারীর থেকে। ইমাম বুখারী হাদিসটা পাইছেন আহমদ ইবনে আসকাব থেকে। আহমদ বিন আসকাব হাদিসটা পাইছেন মোহাম্মদ ইবনে ফুজাইল থেকে। মোহাম্মদ বিন ফুজাইল হাদিসটা পাইছেন ওমর ইবনে কাকা থেকে। তিনি হাদিসটা পাইছেন আবু জুরআত থেকে। তিনি পাইছেন আবু হুরায়রা থেকে। আবু হুরায়রা পাইছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পাইছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। মৌলবী হারগিজ না গুপ্তে তা না গুপ্তে জিব্রাইল, জিব্রাইল হারগিজ না গুপ্তে তা না গুপ্তে কিরদেগার। মৌলবী হারগিজ না গুপ্তে তা না গুপ্তে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুস্তাফা হারগিজ না গুপ্তে তা না গুপ্তে জিব্রাইল, জিব্রাইল হারগিজ না গুপ্তে তা না গুপ্তে কিরদেগার। আমাদের সনদ এখন থেকে নিয়ে রসুল পর্যন্ত এইভাবে আমাদের ছাত্ররা, তাদের ছাত্ররা কিয়ামত পর্যন্ত সেহাসিটা সহ হাদিসের মুসান্নিফ লেখক যারা, তাদের পরবর্তী যারা পড়াবে ক্লাস করে করে কিয়ামত পর্যন্ত এই সনদ থাকবে। আর কিতাবের মধ্যে তো মূল সনদ আছেই আছে। অতএব ইসলামের কোন বিষয় ডকুমেন্ট ছাড়া নাই। ডকুমেন্ট, দলিল, প্রমাণ এটা সন্দেহ মুক্ত। তাই ইসলামকে নিয়ে যে কোনো ব্যক্তিকে খেলতে দেওয়া হবে না। ইসলামের অপব্যাখ্যা দিতে দেওয়া যাবে না। তাই যারাই দুনিয়াতে বাতিল মতবাদ আসবে, সমস্ত বাতিল মোকাবেলা করার জন্য বড় বড় মুহাক্কিক আলেমের দরকার আছে না নাই? 3 নম্বর কথা, এটা আওয়াজ কি ভালো না ওইটা ভালো? আমার মনে হয় এটা গুম গুম করতেছে। তুমি আওয়াজ সাউন্ড সিস্টেম ঠিক করো যাতে ইয়ে না করে। বুখারী শরীফের মধ্যে ইমাম বুখারী 6 লক্ষ হাদিস থেকে 16 বছরে কিতাবটা লিখেছেন। 6 লক্ষ হাদিস তিনি সংগ্রহ করছেন বিভিন্ন দেশ থেকে,
ওনার ওস্তাদের থেকে সংরক্ষিত 6 লক্ষ হাদিস থেকে এই কিতাবটা নির্বাচন করলেন। কথা একটু বুঝতে হবে আমার। হাদিউস সারি মুকদ্দমে ফাতুল বারিতে ইবনু হাজারে বলে, কাল আল বুখারিউ ইন্নী হাফিজতু মিয়াতে আলফে হাদিসিন সহিহিন ওয়া মিয়াতায় আলফে হাদিসিন গায়রে সহিহ। আমি ইমাম বুখারী 1 লক্ষ সহিহ হাদিস আমার মুখস্থ ছিল, হেফজ ছিল। 2 লক্ষ সহিহ নয় এমন হাদিসও হেফজ ছিল। কেন? সহিহ নয় এমন হাদিস যদি মুখস্থ করি তাইলে সহিহ হাদিস কোনগুলা এগুলা বাছাই করতে একটু সহজ হবে। বলেন তো যারা বুঝছেন আমার কথা, ইমাম বুখারীর কাছে সহিহ হাদিস কত মুখস্থ? জোরে আমার কথা না ইমাম বুখারীর কথা? রেফারেন্সও আছে হাদিউস সারিতে, সেখান থেকে বুখারী নিছেন। বুখারীতে উনি কয়টা হাদিস আনছেন? ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, কথা বলার সময় কম, সব কথা বলবো না, যেটা রাজে কাউল সেটা বলবো। ইবনে হাজার আসকালানী বলছেন 7397টা। লেখো 7397। ফুয়াদ আব্দুল বাকি বর্তমান যুগের গবেষক, পৃথিবী বিখ্যাত গবেষক, তিনি তালাশ করিয়া কম্পিউটারে একটা একটা গনিয়া পাইছেন 7563। কত? ধরে কন। হাফেজ ইবনে সালাহ, ইমাম নববী, তারা গনিয়া পাইছেন 7275। কয় না? এত মতের দরকার নাই। সর্বোচ্চ কোনটা? 7000, সর্বোচ্চ 7563। ওই যে আমাদের কম্পিউটারের কিতাব আছে না, আছে তোমাদের কাছে? সিরিয়াল নম্বর কত? আহমদ ইবনে আশকাল হাদিসের সিরিয়াল নম্বর কত? এরা লিখে দিয়েছে 7000। আমি কিন্তু এটার পক্ষে না, আমি ইবনে হাজারের পক্ষে। ইবনে হাজারের থেকে বড় মুহাক্কিক দুনিয়াতে আসবে কোত্থেকে? অসম্ভব। তো এখন কথা শুনেন, সবাইকে একটা মেসেজ দিয়ে যাচ্ছি আমি। খতম বুখারীতে আসিয়া কত পরিমাণ হাদিস? বুখারীতে 7397 বা 563, ধরেন 600। কি ওনার কাছে সহিহ হাদিস কত ছিল? শুধু ইমাম বুখারীর কাছে, ইমাম বুখারীর কাছে সহিহ হাদিস যা ছিল তার থেকে আরো বেশি সহিহ হাদিস ওনার সংরক্ষিত ছিল কিনা? হেফজ ছিল 1 লক্ষ, সংগ্রহে আরো ছিল কিনা? ইমাম মুসলিমের কাছে এমন হাদিস সহিহ ছিল কিনা যা বুখারীর কাছে ছিল না? ছিল। ইমাম তিরমিজির কাছে আরো হাদিস ছিল কিনা? এক এক মুহাদ্দিসের কাছে হাদিসের অভাব নাই। আমি বলি ইমাম বুখারীর কথা, শুধু ওনার কাছে যদি মুখস্থ ছিল 1 লক্ষ, বাকি সব বাদ দিলাম। বুখারীতে আনলেন 7500 বা 600, তাহলে 7000। ইবনে হাজারের কথা মতো 7397 বাদ দিলে 1 লাখ থেকে দেখা যায় 92,603টা হাদিস বাকি থাকি যায়। 1 লক্ষতে কত বাকি? এই সবাই বলতে হবে। বুখারীতে আছে কয়টা? 7397। এটাকে বিয়োগ করেন 1 লাখ থেকে, কত হবে? সবাইকে শুনছেন? সবাই বুঝছেন কথা? এটা বুঝছেন? তাইলে আচ্ছা, উনি নিজে বলছেন মা আখরাজতু বিহাযাল কিতাবে ইল্লা মা সাহা, আমি বুখারীতে যা হাদিস আনছি সব সহিহ,
ওয়াকাদ তারাকতু মিনাল হাদিসিস সাহিহে আকসার খাওয়ান লিতুল, আমি কিছু হাদিস এখানে যা আনছি সব সহি, অসংখ্য সহি হাদিস আকসার সহি আছে বুখারীতে আনি নাই। 92,000 রয়ে গেছে শুধু হ্যাবদতাই। হ্যাবদ ছাড়া আরো কত লোক জানি না, ঠিক না বেঠিক কোন? এখন যদি বাংলাদেশের এলাকায় এলাকায় আসি, বর্তমান যুগের তথাকথিত আহলে হাদিসের নামদারি কোন মৌলবী যারা বুখারী পড়ে নাই, আমি চ্যালেঞ্জ করব একজন আহলে হাদিসও আমাদের কাউমের মধ্যে বুখারী পড়ে নাই। তারা বুখারী অনুবাদ পড়ছে, পুরা পড়ে নাই। যে মাসলাগুলো একতলাফি হাদিস, রফিয়া দেন হাত উঠা, আমিন জোরে বলা, চাকাই দাঁড়ানো, ইমাম বিজন কেরাত পড়া, কিছু মাসলা ছাড়া অন্য তারা পড়েই নাই। তাইলে তাদের মতো লোক আসিয়া যদি বলে কোরআন যথেষ্ট, বুখারী শরীফ যথেষ্ট, আর কোনো কিছু মানা লাগবে না, আবু হানিফা কোত্থেকে আসলো, মালিক কোত্থেকে আসলো, মাযহাব মানা বেদাত, অমুক মানা বেদাত, বুখারী যথেষ্ট, কোরআন যথেষ্ট, এই কথা বলার অর্থ হইল হাদিস 7,000 যথেষ্ট, লক্ষ লক্ষ হাদিস এর বাইরে থাকলে বাদ, হাদিস মানি না। যদি 92,000 না মানো, 7,000 মানো, তুমি জীবনে কোনদিন আলে হাদিস হইতে পারবা না। অঙ্ক কি বুঝি? যেটা আলে হাদিসও মানে না, কথা কয় না। 7,000ও পুরা মানলা না, সহি হাদিসের 92,000, তার বেশি 603 বুখারীর কাছে আছে, তাও মানলা না। হাসান সহি লেগায়েরিও মানলা না, হাদিস হাসান সেকেন্ড ডিভিশনের হাদিস মানলা না, হাসান লেগায়েরি মানলা না, জয়বি ইয়াসিন মানলা না। অসংখ্য হাদিস না মানিয়া তারা নিজকে আলে হাদিস বলে। এটা আলে হাদিস না, আলে হদস, উলামায়ে আবার আলে হাদিস। পাইছেন নি সব? কিতাব থেকে বের হয়েছে। এবার শোনেন, এই হাদিসগুলোকে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ 97 ভাগে ভাগ করছে, অধ্যায়। সর্বশেষ ভাগটা কিতাবুল রদ্দে আলাল জাহমিয়া নাম দিয়েছে কিতাবুত তাওহীদ। এই কিতাব থেকে আজকে ছাত্রটা পড়েছে, এরপরে আর কিতাব নাই, অর্থাৎ অধ্যায় নাই। প্রত্যেক অধ্যায়ের আন্ডারে আবার অনুচ্ছেদ আছে, তার নাম বাব। সর্বশেষ বাবটা পড়ছে, অনুচ্ছেদটা শেষ কিতাবের শেষ হাদিস, শেষ কিতাব শেষ অধ্যায় শেষ অনুচ্ছেদ শেষ হাদিস। কথা ঠিক না বেটি? শেষ কিতাবটা কি? উলামায়ে কেরাম শুনুন, সব বাইরা শুনুন। ইমাম বুখারী কয় বা কিতাবুর রদ্দে আলাল জাহামিয়া, জাহামিয়াদের মূল মন্ত্র খণ্ডন করার বাব, ব্র্যাকেটের তাওহীদ। ইনি বুঝাতে চান জাহামিয়া একটা বাতিল জামাত, মুসলমানদের বাতিল 72 দল, তার মধ্যে একদল জাহামিয়া, একদল মুতাজিলা। এই দুই দলের বৈশিষ্ট্য হইল তারা কোরআন হাদিস ইসলামের মূল মন্ত্র মনে করে। যুক্তিকে কোরআন কে নয়, হাদিস কে নয়, যুক্তি অনুযায়ী কোরআন হইলে মানে, যুক্তি অনুযায়ী হাদিস হইলে মানে। হাদিস যদি যুক্তির বিরুদ্ধে যায় হাদিসকে জাল বলে, কোরআন যদি যুক্তির বিরুদ্ধে যায় কোরআনের অপব্যাখ্যা দিয়া টানা হেস্টা করে যুক্তির পক্ষে আনে। কথা বুঝতে পারি? এদের নাম কি? এদেরকে বর্তমান যুগে জাহামিয়া নেই, বর্তমান যুগে আছে, এদের নাম হইল নাস্তিক বুদ্ধিজীবী। তারা যুক্তি দিয়া সব চালাতে, যুক্তির বিরুদ্ধে হইলে মানবে না, ঠিক না বেটি? ইমাম বুখারী বলে, হে উলামায়ে কেরাম, বুখারী পড়ো, আমার সবক শোনো, আমার দরস নাও, আমার নসিহা। কোন বাতিল জাহামিয়া সহ কোন বাতিলের যুক্তি খণ্ডন না করিয়া বসে থাকবা না। যত বাতিল দুনিয়াতে আসবে সব বাতিলের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়া এদের মুখোশ উন্মোচন করতে পারলে উম্মতের কাছে তাওহীদ প্রমাণ পাবে। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা হইতে হইলে কি লাগবে? তামাম বাতিলের মতবাদ খণ্ডন করা লাগবে। কথা বুঝে না?
এই জন্য কিতাবের নাম কিতাব রদ্দ আল জাহামিয়া ব্র্যাকেটে আবার তৌহিদ। সুবহানাল্লাহ। সর্বশেষ অনুচ্ছেদ, বুখারী শরীফের মধ্যে বাব রয়েছে কারো কারো মতে 4000, ইবনে হাজার বলছেন 3450, আবার কেউ কেউ বর্তমান আধুনিক যুগে কম্পিউটারে হিসাব নিকাশ করে বলছেন 4000 প্লাস কিছু। যাই হোক, সর্বশেষ বিষয়বস্তু অনুচ্ছেদ বার্তা হইল বাবু কাউলিল্লাহি ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা ফালা তুযলামু নাফসুন শাইআ ওয়া ইন কানা মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন আতাইনা বিহা ওয়া কাফা বিনা হাসিবিন। এই আয়াতের অংশটা ইমাম বুখারীর বিষয়বস্তু। সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতের নির্দেশ হলো কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক বলেন, আমি দাড়ি পাল্লা স্থাপন করব, সুবিচারের দাড়ি পাল্লা। এই দাড়ি পাল্লার মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষ তার আসল পাওনা পাই পাই পেয়ে যাবে, কিছুই বাকি থাকবে না। জালেম জুলুম করেছে, তার পাওনা সে পাবে। মজলুম হয়েছে, সে জুলুম করছে, তার থেকে মজলুমের হক ছিনাই নেওয়া হবে। সব ব্যক্তিকে, গুনাহগার গুনাহ করেছে বেশি, নেক আমল কম, জাহান্নামে যাবে কিছুদিনের জন্য, আর নেক আমল বেশি, জান্নাতে যাবে। এইগুলা সব পাল্লার মাধ্যমে করব। জাহামিয়ারা বলে নো নো নো, পাল্লা বিছানো হবে না, অযৌক্তিক কথা। আল্লাহ জানে মানুষের আমল কার কত, আবার পাল্লা দিয়ে মাপবেন কেন? অযৌক্তিক কথা। আবার আরেক যুক্তি দে, আমল কেমনে মাপে? আমলের কোনো দেহ আছে নাকি? আমল কি আলু আর কচুর তরকারির মতো নাকি? দেখাই যায় না, এটা মাপবে কেন না? অসম্ভব। তাদের আকল যুক্তিতে বলে আমল মাপা অসম্ভব, যুক্তিতে বলে পাল্লাও হবে না, এটা অসম্ভব। এই দুইটা অসম্ভব কেন করল? যুক্তির বিচারে। ইমাম বুখারী কয়, তোদের যুক্তিতে গুলি মারি। কোরআন বলে আল্লাহ ওয়া নাযাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা, আমার নবী বলেছেন সাকিলাতানে ফিল মিজান, রাসূল বলেন মিজান হবে, পাল্লা হবে। আল্লাহ বলেন হবে। আল ওয়াজনু ইয়াউমাইযিনিল হক, আল্লাহ বলেন হবে। তোর দিমাগ মস্তিষ্ক যুক্তি নাকি হবে না বলে, এই যুক্তি মানি না। ইবলিসের যুক্তি মানা যাবে না। ইসলাম টিকাতে হলে কোরআন হাদিসে মানতে হবে আমাদের। এটা সবকার ইমাম বুখারীর সব। বাস, এখন আর কিছু বলেন না, আজান শুরু হয়ে যাবে। হয়ে গেছে নাকি? এখন শোনেন, হাদিসটা পড়ি ফেলি। সর্বশেষ ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি শেষ হাদিসটা আনছেন আহমদ ইবনে আশকাবের বা এশকাবের। ইনি ইমাম বুখারীর শেষ ওস্তাদ। এরপরে আর মিশরে ওস্তাদ ছিল না, মিশরের শেষ ওস্তাদ থেকে শেষ হাদিসটা আনছেন। কথাটা বুঝছেন না? বুঝেন নাকি? আনিয়া সেখানে আবু হুরায়রা রাওয়ায়াত আনছেন। হাদিসের অর্থ হইল, আবু হুরায়রা বলেন কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দুইটা বাক্য আছে, দুইটা কালেমা, দুইটা তসবিহ, দুইটা সেন্টেন্স, দুইটা বাক্য। কি বাক্য? তার গুণ তিনটা। হাবিবাতান ইলার রহমান, আল্লাহর কাছে বাক্যগুলা বেশি প্রিয় রহমানের কাছে। 2 নম্বর, এটা উচ্চারণ করতে অত্যন্ত সহজ জবানে, কষ্ট নাই। এখানে অনেক ইস্তেলা নাই, সিদ্ধা নাই, গায়রে মুনসারিফ নাই, জুমলা ফাইলিয়া নাই, বিভিন্ন কারণে এটা সহজ। আল্লাহু আকবার। 3 নম্বর হইল, এটা যদি তুমি ওজিফা জপো, আল্লাহ পাক তোমার এই ওজিফা কবুল করে। অন্তর দিয়ে ইখলাসের সঙ্গে, নিয়তের সঙ্গে করো। নিয়তের কারণে, ইখলাসের কারণে এই দুইটা কালেমার ওজিফা থেকে আল্লাহ কবুল করে ফেলে। কিয়ামতের ময়দানে তোমার আমল যদি পাল্লায় আল্লাহ পাক উঠান, সেই দিন এই দুইটা কালেমার ওজন সাকিলাতানে ফিল মিজান, অনেক ভারী হইয়া গুনার পাল্লা হালকা হয়ে যাবে, এই 2 কালেমার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে, এবং তুমি জান্নাতে যাইতে পারবা। এই কালেমাগুলা কি? সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। পড়েন সবাই, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা